दिशा निर्देश जिहड़े आ वो इन्हां ने पास कर दिते आ। हुण 20 तरीक तो बाद बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां वो वापरदियां जिहड़ियां कि अगे चल रही सीगियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लंबी चौड़ी फहरिस्त है, पर मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ अपना अंदाजा ठीक सीगा कि कुछ ना कुछ उद्योगक गतिविधियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, क्योंकि वो तो चलाए बिना गल नहीं बननी। और देखो समस्या ये है कि इस वेले बहुत बड़ा एक तबका इहो जिहा इंडिया च जिन्हों हुण बहुती देर डकिया नहीं जा सकता। वो तबका बहुत ज्यादा गरीब तबका, तो उन्होंने हुण रोकिया नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रधान सेवक दी अपीलों के बावजूद गरीबां तक खाना नहीं पहुंच रहा। सच्चाई है, जे तुसी निरपक्ष मीडिया चैनल ऑन करोगे तुहाडे अखां दे सामने इन्ने वाकियात आउणगे, इन्नियां रिपोर्टां आउणगियां कि मन बंदे दा झंझोड़िया जांदा। असम तो लैके झारखंड तक इहो जिहियां कहानियां कि लूण तक नूं भी गरीब तरस रहे ने। अमीर जां जिहड़े रसूखदार आ जां सिफारशी लोग आ, वो ते तुहानूं पता ही आ जुगाड़ ला जांदे आ। जिहड़े गरीब आ, जिहड़े मुफलसी दे विच अपना जीवन बसर करदे आ, उन्हां वास्ते बहुत औखा हो जांदा सर्वाइवल इहो जिहे माहौल च। जदों काम होवे ना, तुसीं तड़ना है ते तड़ना भी कित्थे, एक कुल्ली है, जुल्ली है, ते पर गुल्ली नहीं है। जुल्ली भी हो सकती है, कुल्ली भी हो सकती है, मसला गुल्ली का। तो बहुत सारिया कहानियां ने। एक औरत ने अपने 5 बच्चे जिहड़े वो नदी च सुट दिते। ये कल सारे इत्थे मीडिया दे विच रौला पिया रहा। बाद च कहंदे जी औरत ते मैंटली अपसैट है, नाल दी नाल ओहदा मैडिकल भी हो गया। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने ना, वो किते ना किते इन्हां नूं पता सीगा कि साडे वास्ते मुड़ के बहुत वड्डी मुसीबत बन सकदी है। सो थोड़ी थोड़ी छूट सानूं देनी पैगी। उस छूट का फायदा दो तरह नाल है। एक तो यह आ कि लोग जिहड़े आ कुछ शांत हो जाएंगे। फिर दूजा फायदा की आ, दूजा फायदा इउं आ कि जिहड़ा लॉकडाउन कुछ हद तक मतलब कि साफ ही है कि गां शायद ना वधे, जां जे वधे तो एक बारी पूरी राहत दे के संपूर्ण तौर पर कुछ शर्तां तहत राहत दे के फिर बाद दे विच लाया जाए। मतलब कि कुछ दिनों वास्ते एक बार एक्सटेंड ना किया जाए। तो ਉਹਦਾ फायदा ਇਹੋ आ कि लोग ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ फॉलो भी कर लैन, तो कुछ राहतां दे दित्तियां जान, कुछ काम धंधे होण, इकॉनमी भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ गतिशील होवे, ते दूसरे पासे लोग भी है ਜਿਹੜੇ ਉਹ बहुते मानसिक तौर पर तंग ना होण। शायद ये दो फायदे ਜਿਹੜੇ सरकार ने सोचे आ। हुण तीजा फायदा की है? तीजा फायदा ये आ कि देखो इस वेले इंडिया तो बाहर जे आपां झाकीए, चाइना भी ला लो जां वर्ल्ड पावर है जी अमेरिका भी ला लो, ये सारे किहदे ते निर्भर है? एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट खत्म हो चुका, ये आपां नूं मनना पऊगा। क्यों? क्योंकि देखो जिहड़ी कनैक्टिविटी हुंदी आ अज दे दौर दे विच, देखो चाहे वो शिपिंग आ, चाहे वो हवाई जिहड़ी चलदी आ हवाबाजी, ये जिहड़ी इस तरह की जो भी कनैक्टिविटी आ वो प्रभावित हो जानी हुण पूरे संसार दे विच। लोग ते डरी जांदे आ, रिश्ते एक दूजे तो घबरी जाते आ। तो उस सूरत दे विच जिहड़े एक्सपोर्ट ते डिपेंड देश आ उन्हां वास्ते समस्या आएगी, चाहे वो यूएसए आ, चाहे चाइना, क्योंकि यूरोप, चाहे एशिया, चाहे अफ्रीका, कितों का भी लै लो बाजार जिहड़ा वो बहुत एक ते मंदा हो जाना। दूजा ये आ कि कनैक्टिविटी जिहड़ी आ समस्या रहेगी संसार वास्ते। तो उस सूरत दे विच बेहतर कारगुजारी कौन देख सकदा जां कौन कर सकदा? तो मेरे ख्याल दे नाल संसार दे विचों इक्को ही मुल्क आउंदा, वो है इंडिया। क्यों? क्योंकि उहदे कोल इस वेले समर्था भी है मैन्युफैक्चरिंग की, बहुत ज्यादा लेबर आ, बहुत ज्यादा इन्हां दे कोल रिसोर्सिस हैगे आ, ते दूजा यह कि अपना ही बाजार है, मतलब कि घर की गड्डी गंडा सिंह ड्राइवर। सो ये इंडिया ने सोच लिया, विचार लिया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के एक डायलॉग तो अंदाजा ला लिया सी जिदन उन्होंने आख्या सी जान भी जहान भी। तो मतलब जान भी बचाना ते आपां जहान भी जितना। तो नाल उन्होंने कह दिता कि साडे कोल एक मौका कि असीं आर्थिक महाशक्ति बन सकते, मतलब कि बाजार साडे कोल हैगा। पहला बाजार दे विच अपनी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी है साडी वो सिक्योर है, तो दूसरे पासे बाकी संसार दे विच ते है ही है, लोड़ वो रहनी है। आने वाले समय दे विच वो एक खेल चलूगी अड्ड तौर पर। तो असीं अपनी जिहड़ी आ वो सेफ्टी रख के चल रहे। मैं उस दिन अंदाजा ला लिया प्रधानमंत्री के विजन का कि प्रधानमंत्री की सोच के चल रहा। और अज की तरीक के जे आप देखिए तो यह चीज सच भी है, प्रतख भी है। तो हुण इन्होंने जिहड़ियां छूटां दित्तियां मैं तुहानूं दस देना जो इन्हां दा विजन सी, जो मैनूं समझ आया।
ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੱਸ, ਨਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢਾਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਜਿੰਮਾਂ, ਮਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਛੋਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਕਲੀਨਿਕ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਥ ਲੈਬ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ, ATM, ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, LPG, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ MCD ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ MCD ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਗੀ ਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, IT, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਣ ਉਦਯੋਗ, ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। तो किसी ने सही कहा कि आओ एक नई शुरुआत करो, चले आओ एक नई शुरुआत करें, चलो चाहे पे कोई बात करें। तो हुण शायद चाहवां ते बह के चुस्कियां दे नाल गल्लां बातां भी होणगीਆਂ कि करफ्यू च दिन किस तरह लंघे। जी 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 अगली जी मिंटू जी गल करते हैं, कहते मौलाना साद ते गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, 1900 जमातियां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਖਤੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ, ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਫਿਰ ਕਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ
कि जल्दी तो जल्दी खबर जी ब्रेक कर दीए। तो खैर इन्हां ते केस ते दर्ज होना चाहिए सीगा, जो मौलाना साहब ने किया इन्हां ते केस लाजमी दर्ज होना चाहिए सीगा। वैसे मौलाना साहब देखो तबलीग का मैं अगे भी तुहानूं दस्सिया सीगा, जे इतिहास खोलोगे ना, ये वो जमात आ जिहड़ी कि हरेक धर्म दे विच हुंदी है, बहु गिणती च हुंदी है, मतलब कि गरीब तबका तबलीग उन्होंने कहते हैं। वैसे तो एक सोसाइटी है जो फेथ का या दीन का अगे प्रसार करती है, पर यह जी सोसाइटी है ये आप जिदा कह रही मैं शब्द इस्तेमाल करता ना, बड़ा कई बार तकलीफ महसूस करता कि थर्ड क्लास जिन्हों आप कह दें किसी भी समाज के विचों, किसी भी फिरके के विचों, ये ही बहुत गिणती है, बहुत वड्डी इन्हां दी मैंबरशिप है। पर जिहड़ा मौलाना साहब है ये वैसे परदादे ने कह लीए कि ये सारी तबलीग की नींह रखी सके, तो बहुत शानदार जिंदगी जिउंदा है, बहुत शानदार। तो ये देख लो कि किस तरह उत्थे रहिंदे सीगे, आपां देखिआ ना किदां डॉर्मेटरियां च रहिंदे आ, किस तरह बड़ी भीड़ी थां हुंदी है। तो मौलाना साहब ने जो गलती की उन्होंने नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता। बिल्कुल सही है, स्पष्ट है कि इन्हां दी गलती सी, क्योंकि जिहड़े लोग आस्थावान हुंदे आ, जिहड़े लोग तुहाडे नाल जुड़े हुंदे आ, वो लोग नहीं गल्लां दूजियां फॉलो करते जिन्नियां गल्लां तुहाडीआं फॉलो करते। आपां हाई गल डेरा सरसा दे मामले च आंदे रहे कि जिहड़े उत्थे अन्नेवाह तुरे गए, उन्हां दा घान भी होया, उन्हां दे नालों कसूर उन्हां दा वध सीगा जिन्हां ने मगर लाए सीगे ते जिन्हां ने उत्थे उन्हां नूं खुले छड्ड दित्ता, रोकिया ही किसी ने जी। तां पैरोकारां दा कसूर है जिहड़ा ओह घट हुंदा। तां मैं समझदा कि मौलाना साहब दी इहदे च गलती सीगी, परचा दर्ज होना चाहिए। पर इत्थे एक सवाल भी है, जिस तरह तुसीं सवाल चुकिया कि भाई वो जिवें आंदे दे कि दूजे दियां हत्थ च आपदियां कच्छ च क्यों, तुहाडे अपने एक विधायक ने जलूस कढ दित्ता तुहाडे करफ्यू दा। अज दिन पिछला समागम होया सी थाली वजाउण वाला, उस तो बाद फिर उस तो बाद इन्हां ने दीवे वगैरह भी जगाए आ करोना के स्वागत दे विच। तां जिद्दन उन्हें जलूस कढिया तुसीं उहनूं एक नोटिस भी नहीं कढ सके, ठीक है ना, कि तुसीं एक नोटिस कढ के ही उहनूं पुछो कि हाँ भाई तू की करदा पिया, क्यों जलूस कढा रहा। तां पार्टी बन्नियों कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई वो कर देंदे ताकि दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी घट्टो घट सबर हुंदा कि हाँ यार जे असीं कैदे तो बाहर जाने आ साडे ते कार्रवाई हुंदी आ, तां घट्टो घट जिहड़े VIPs आ उन्हां ते भी इहो जिहियां कार्रवाइयां जिहड़ियां लागू हो जांदियां। तां खैर मौलाना साहब ते ओहदे 1900 जमातियां ते ये मामला जिहड़ा बनिया, 1900 जमातियां ते मामला है कि उन्हां दे खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जिहड़ा जारी हो गया। पर सब तो वड्डा एक इस मामले दे विच तੱਥ ये सामने आउंदा है कि मौलाना साहब ते उत्थे अंदर सीगा और दसदे आ कि 2:30 बजे जाके ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ 1900 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ आए सीगे वीजा लैके वो वीजा कोई होर लैके आए, काम कोई होर करते रहे, तुसी की करते रहे हो? तो कहते ये तो नहीं है कि मौलाना साहब नूं इत्थों कढ़ दिता गया और जिहड़ा काम करना सी उस तो बाद करा दिता गया, क्योंकि इन्हां दे दो धड़े आ। इन्हां दा देखो जिहड़ा परदादा जिवें मैं कहा फाउंडर सीगा, उस तो बाद इहदा दादा जिहड़ा दूसरा अमीर रहा ते उस तो बाद 1995 च इन्हां दी काउंसिल बनी सीगी, 2015 च आके स्प्लिट हो गया सीगा, ते दो धड़े बन गए सन तबलीग दे। ਉਹ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਖਲੋਤੀ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਕਪਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ, क्योंकि जो फड़ना होंदा तो उस दिन सब तो बड़ा मौका सीगा। सो हालात जो तथ्य है उन्होंने मुताबिक ते कई सवाल उठते हैं जी। जी जी जी। अगली जी गल करते कहते पंजाब सरकार दे वल्लों किसानां नूं राहत कहते उन्हां दी भी मंग मन्नी गई। देखो किसानां दी मंग की सीगी, मेनली ये कहंदे सीगे कि तुसीं जिहड़ी एक शर्त रखी है कि 50 क्विंटल जिहड़ी कणक लैके आउणी है तो वो बहुत घट आ कि ट्राली दे विच भी इस तो ज़्यादा पैंदी है। जे तुसीं एक ट्राली कहने हो किसान नूं
ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਪੁੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਕਣਕ ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਜੇ ਵਾਏ ਆ। ਉਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਣਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੇਰੀ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਧੁੱਪਿਆ ਛਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਆਊਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਿਆ ਛਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਆ, 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿੱਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਥੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 4 ਕਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਾਸ ਲਊਗਾ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬੰਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਣਕ ਇੰਨੇ ਦਿਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਢੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ ਅੱਧ ਮਈ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਫਿਰ ਗਾਂ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। वो किसी ने आखे ना, भूख में कोई क्या बतलाए, कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। ये तो हुण देखो जिन्हां दियां आंदरां जिहड़ियां ने ਉਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪੁਲ ਦਾ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਪਏ ਆ ਕਿਸਾਨ। ਵਾਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੱਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ, ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬਸ ਜਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਥਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰਿਕਬਾਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਿ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆ ਮਜਬੂਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਲੱਖ ਵਸੋਂ ਹੋਏਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, 25 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪਿਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵੇ ਭਾਰ, ਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਲੋਅਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਘੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠਹਿਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਗਦੀ ਪਾਉਣ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਕੌੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗਮ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਸ਼ਵਕੀਲ ਮੁਫਲਸੀ ਮੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਲਸੀ ਹੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਓ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਦੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਪਹਿਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ। ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਝਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਪਰ ਆ, ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਆ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਦੇਖੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਫਸਲ ਵੱਢੋ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਚੱਕੋ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸੜੂਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਆ, ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਗਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਤੰਗੀਆਂ ਵੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਟਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 7 ਸਿਵੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਇਹ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੀਦ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲੋਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਢੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਖਾਲੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰੋ ਬਾਈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਮੈਨ ਲੰਘਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਨਵਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜੀ ਚੱਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਵਾਰਿਸ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਨੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸ਼ 48 ਘੰਟੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਆਊ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਭੱਜਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬੜਨ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਖੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੱਚਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਰਹਲਾ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸੂਝਾ ਬੂਝਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਪੀਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 20, 21, 19 ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ 7, 8, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਡਰ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਵੱਧਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 9/9 ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਭੈ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੜਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ,
ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਤੇ ਗਈ, ਆਈ ਤੇ ਹਟ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਗਾਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੰਢਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਾਲੇ ਮਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਲਿਖਾਓ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ,